ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 1200 crores. 1200 crores. ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಂತಹ ಸ್ಕ್ಯಾಮು ಇದರ ಮೇಲೆ ತಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. सभी को नमस्ते और सलाम। मेरा नाम एडवोकेट जाफ़र सुतार और हमारे एडवोकेट फयाज़ भाई सरकार, आज जो हम ये प्रेस मीट करने की वजह क्या है बोले तो बीजापुर में एक अब तक का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। करीबन 1200 करोड़ का ये स्कैम हुआ है, लेकिन आज तक ना कोई एफआईआर हुआ है, ना कोई उसकी इंक्वायरी भी है। और जो स्कैम किए हैं वो राजस्थान की टीम है। जो राजस्थान के लोग हैं वो अभी तक एकदम अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, ना ही कोई उनके इंक्वायरी हुई, ना कोई एफआईआर हुआ है। लेकिन हमारे बीजापुर के लोग, ऐसी हालत हुई है हमारे मासूम लोगों की, जो पैसे उनके वो लोग जो ठगे हैं आज वो बर्बाद हो चुके हैं। और ये जो ये स्कैम हुआ है 2023-24 में ये स्कैम हुआ है। और ये जो स्कैमर्स हैं बीजापुर में, उनके ऑफिसेस एकदम सिस्टमेटिक वे में, और वो जो लोग को, जो मासूम लोग विक्टिम्स हैं, उनके घर जाके, ऑफिस जाके, उनके बहला फुसला के उनके पास से पैसा निकाला गया है, मीन्स लूटा गया है। और उस टाइम 2023-24 में बीजापुर के एसपी HD आनंद कुमार साहब थे। वो जवाबदारी से अगर तब का तब ये करे तो इंक्वायरी करे, कंप्लेंट करके उनको हिरासत में ले लिए तो पूरे अमाउंट रिकवरी होती थी। लेकिन बदकिस्मत हुआ नहीं। इसलिए परसों हमारे होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर साहब आए थे और उनको मनवी दिए हैं हम, और समझाए हैं ऐसा अभी तक इतना बड़ा स्कैम हुआ है, उसकी कोई जांच नहीं हुई करके। और वो भी क्या है, हमको मैं बात करूँगा डिपार्टमेंट से, इंक्वायरी करूँगा करके बोल के हमको आश्वासन दिए हैं। और हम ये मनवी हमारे उत्तरी सचिव MB पाटिल साहब को दिए हैं, और सिटी MLA बसवनगौड़ा साहब को भी दिए हैं। और इसका जांच होना चाहिए, नहीं तो ये मासूम लोगों के अब तक 3 लोग इसमें जान गंवा चुके हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर की कमाई है, वो जो लोग लगाए हैं ज़िंदगी भर की कमाई है उनकी। और जो हमारा यूथ है, जो अपना सेविंग करके छोटा मोटा एक बिज़नेस खोलना बोल के एक उम्मीद से एक पैसे जोड़ के रखा था, ये सब उनको पहला फुसला के सब निकाल लिए हैं। ये जो राजस्थान की जो टीम है ना, सब उनके पास से सब निकाल लिया गया है। इसलिए हमारे बीजापुर SP लक्ष्मण निम्बर्गी साहब को एक रिक्वेस्ट है कि वो जो स्कैमर्स हैं उनको जल्द से जल्द हिरासत में लिए और इंक्वायरी करें, और जितने भी मासूम लोगों का पैसा जो उन्होंने ले गए हैं वो रिकवरी होना चाहिए। और हमारे SP साहब पर पूरा का पूरा भरोसा है कि वो जल्द से जल्द इंक्वायरी करेंगे और रिकवरी करके देंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए हम आगे की बात डिटेल में हमारे वकील साहब फयाज़ भाई सरकार समझाएंगे। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.
those who are present here. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಸನ್ 2022 ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸನ್ 2022ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2023 ಜೂನ್ ತನಕ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಲಿ, ಒಂಥರ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ದರೋಡೆ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜಾಫರ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪಿಚ್ಚಿಟ್ಟಾರ. ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಮೇನ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಅಜೆಂಡಾ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನೋಸೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಈ ಠಗ್ ಮಾಡೋರದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು 1200 ಕೋಟಿದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೈ ಇರಲಿ ಆ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕಸ್ಟಡಿದೊಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಏನು ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದಾರ, ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದಾರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟು ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾವಾಗಾಯಿತು, ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಜಾಪುರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಇವನು ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹಣ, ಆಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಆಮಿಷ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಂಬಿಸಿ ಅವರು ಜೇಬಿನಿಂದ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಇವನು ಇತರರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಈ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಕರ್ಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ವಜ್ರ ಹನುಮಾನ ಗೇಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಫೀಸನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ. ಈ ಆಫೀಸು ಒಂದು ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು, ಇದರದ್ದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇದರ ಬಾಡಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ನಂಬಿಸಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸದ್ದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್. ನಿಮಗೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಇದರೊಳಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸೈರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿಸೈರದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರದು ಮೊಬೈಲದೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಹಾಕಿದಂಥ ದುಡ್ಡು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಏನೈತಿ ರೀ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರುಪೀಸ್ಗನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು USDದೊಳಗೆ, ಡಾಲರ್ದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಏನು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಜನನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ರೀ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ತನ್ನ ಜೇಬಿಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಸೇವಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನೋಡೋಣಪ್ಪ ಒಂದು ಸಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು 5,000 ಹಾಕೋನು, 10,000 ಹಾಕೋನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಒಂದು 5-10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು USDದೊಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. USDದೊಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಂಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಸಣ್ಣಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು $10, $15, $20 ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ USD ಡಾಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ರುಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿರ್ತೈತಿ ಜನರದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ, ನಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ತನ್ನ ಕಡೆಲಿತ್ರೂ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅಪರಾಧ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಪಾಟ್. ಅವ್ರ ಪಾಟ್ ಅದೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವರು ಜನರ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅಂತರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಬಳಿ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತೆಗ್ದಾರ.
ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹೋದವ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿತ್ರ ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾರ, ಯಾವ ಥರ USD ಡಾಲರ್ದೊಳಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ, ರುಪೀಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದರವೊಂದು ಹಾಕುವಂತಹ ರೊಕ್ಕ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ರುಪೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರು ಇಂಡಿ ಮೂಲದ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಉಮರ್ಜಿ ಅಂತದಾರ. ಇವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ $1,200. ಯಾವಾಗ್ರಿ? 2 ಮೇ 2023, ಸಮಯ 9:07 ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಕಿದಂತಹ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗ್ತೈತಿ USD ಡಾಲರ್ದೊಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ದೊಳಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಏನೈತ್ರಿ, ಮುಗ್ಧ ಜನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡಿಪಾಸಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೌ ದ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟೀಮ್. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಏನು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣ ಸುಮಾರು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 1,200 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಅವ್ರು ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಮಾ ಮಾಡಂಟ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಠಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಜನ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮಿಷವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಯಾವ ಥರ ಆಮಿಷ? ರೊಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ದೊಳಗೆ, ತೆಗೆದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಆಸೆಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನನು ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ತಗಿಲಾರ್ದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಉಮರ್ಜಿ. ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದಾದಾಗ ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟು ಅರೌಂಡ್ $1,46,649. ಅರೌಂಡ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,31,98,410 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಗ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ನೇಚರ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಜೇಬಿಲಿತ್ರ ರೊಕ್ಕನೂ ತಕ್ಕೊಂಡಾರ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಮಿಷನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅದು ರೊಕ್ಕ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಜಯಪುರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜಾಪುರನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ಏನಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಲಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೇಬಿಲಿತ್ರ ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಜನ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಬಂಗಾರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾರೆ. ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾರ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾರ. ಮನಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಡಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾರ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾರ, ತನ್ನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟಾರ, ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನಂಟ್ಲಿ ಆಸೆ ಇರುವೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಸಲುವಾಗಿನೇ 10 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಕೂತಿರ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಗ್ಧ ಜನರು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಲವ್ಲಿಹುಡ್, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ತನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಲೆವೆಲ್ದೊಳಗೆ, ಒಂದು ಮಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ದೊಳಗೆ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಹತ್ರ ಫ್ಲೀ ಆಗ್ಯಾರ. ಇದು ತಕ್ಷಣ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಬರಂಟ್ಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನ ಆಯಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳದಾವ, ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವನ್ SP ಆಫೀಸ್ದಾಗ ಹೋಗೂ ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಈ ಏನು ಇದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಜನ ಏನು ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಅದಾರ, ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದಾರ, ಯಾರು ರೊಕ್ಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ದರೋಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 400ರಿಂದ 500 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಏನದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಾವ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಿಂಗಲ್ FIR ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಜನರೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಏನು ಇವರು ಮೂಲತಃ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರದಾರ, ಇವರು ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ಅಲ್ಲಿ FIR ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. FIR ಆಗಂಟ್ಲೆ ಆ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮಿಗೆ ಕಸ್ಟಡಿದೊಳಗೂ ತೊಗೊಂಡಾರ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಡಿ, those police authorities, they have intimated to the local police authorities to take them custody. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಡಿ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ದು ಏನು ರಿಕವರಿ ಐತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅವರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ FIR ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಿಕವರಿ ಅಂತೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದೂರೇ ಆಯ್ತು ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ
ಅವರು ತೋರಿಸುವಂತಹ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಸಂಬಂಧ ಈ ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಟಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕರು, ತನಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಇಡೀ ಫ್ರಾಡು ಮತ್ತು ಚೀಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜಾಫರ್ ಸುತಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ Vijaypur and in that occasion itself we have given a complaint to him. So he promised that he will act as per that complaint and try to recover the amount and it will be handed over to the victim people. ಅದನ್ನು ಅವರು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಇದರೊಳಗೆ COD ಆಗಲಿ, CID ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ CBI ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಇವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟು ಇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆದಂತಹ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ, ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ತಾವುಗಳು FIR ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದಿದ್ದೈತ್ರಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವತ್ತು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇದೆ, 2 December 2025, within 8 days these victim people will be on the doorstep of every police station under whose jurisdiction the fraud has been committed. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಡ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗೈತಲ್ರಿ, ಆಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಈ ನೊಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಏನೈತಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ FIR ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1200 ಕೋಟಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 1200 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ರೀ. ಆ 1200 ಜನರೂ ಏನಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಥ್ ಅದಾರ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದಾರ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನದೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ರಿಕವರಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ DC ಆಫೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಸೋಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ರೀ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗಾಗಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಲಿ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಏನು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೀವಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ವಿಷಯ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೂ ಈ ಏನು 1200 ಸುಮಾರು 1200 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಇದರೊಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಸ್ಪೆಷನ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಜಯಪುರ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದೊಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಕತ್ತೈತೆ ರೀ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಯಕತ್ತೈತೆ, ರೋಡ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹೈವೇ ಮೇಲೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಸಿಟಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಜನ ಬರಾಕತ್ತಾರ ಹೋಗಾಕತ್ತಾರ, ನೀವು ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ದೊಳಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದಾವ, ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಅದಾರ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ PSI ಅವರು ಅದಾರ, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ CP ಅವರು ಅದಾರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯಕತ್ತೈತಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟ್ರೇಡಿಂಗನ್ನು ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇದ್ದುವೋ ಏನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಏನವರು ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲೋ, ಅವರು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಅಂಡರ್ ಹೂಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಿ. ನೀವು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಅವಾಗೇ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಆಗ್ತಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟದ ನಮಗೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ತೋರಿ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐತಂದ್ರೆ, ಈ ಆದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಂತಹ ಸ್ಕ್ಯಾಮು ಇದರ ಮೇಲೆ ತಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮದು ಫ್ರಾಡ್ ಆಯಿತು, ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆಯ್ತಾರೆ 1930 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಐತಿ. FIR ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಹೋಗೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ.
1930 ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಹುಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಐತಿ. ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೋರ್ಟ್ ಜ್ಯುಡಿಕ್ಷನ್ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಫೀಸರ್. ನೀವು ವಕೀಲರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಡೈಲಿಂಗ್ 1930 ಏನು ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಿದರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೊಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 1930 ಡೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗಳು ಬಂದು ಬಿದ್ದಾವ. ಅದರ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಏನೈತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಲಾರ್ದ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನೊಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಗಿ ಬಂದಾರ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಾರ. ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಸಲ ಅಡ್ಡಾಡೂ ಬಂದಾರ, ಯಾವ 10 ಸಲ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದೆ ಯಾರ್ದು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು. ಇವೊಂದು ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ the things have been forwarded to the jurisdictional police station, but they have not taken any initiation with regard to getting recovery of money. This is first thing. ಇದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಅಧಿಕಾರದೊಳಗೆ ಐತ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಾಕ ಸಿನ್ಸ್ 2022 ಲಿತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೂನ್ 2023 ತಕ ಇದು ಒಂದು ಇಡೀ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗೈತಿ. ಟುಡೇ ಈಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025. ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 1200 crores ತಕ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಏನೋ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅದೇ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅದೇ ಮೂಡ್ತಾವ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಭಾವನೆ. ಆ ಭಾವನೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಅವರ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ, ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನದಾರಲ್ಲ ಇವರು ನಮಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದರು. ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ಅವರ್ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪುಟ್ ದೇರ್ ಅಗ್ರೀವ್ನೆಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಇದು ಐತಿ, ಏನು ಬಲುಪಶಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಅದು ಆಗಂಟ್ಲೇ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ದೆನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ SP ವಿಜಯಪುರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತೋಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆದೊಳಗೆ ನಾವು ಅದೀವಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಜನರು, ದೂರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜನರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೂರು ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಟಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸೇ ಸುಮಾರು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 300 ಲೀತ್ರ 400 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, 400 ಲೀತ್ರ 500 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು 15 ಲೀತ್ರ 16 ಜನದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳದಾವ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಅಕೌಂಟು ಯಾವ ಥರ ಹಣವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಡಾಟಾ ಐತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 25 to 30 crore ಆಫ್ ಡಾಟಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಇಡೀ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆದೊಳಗೆ ರೀ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಚಿಂತನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಇದೇ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದೊಳಗನ 1200 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮಾಹಿತಿ. ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ಣಿ ಅನ್ನವ ತನ್ನ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಸು, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಯಾರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ರು, ತಿಂಗಳ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊರಿಸಿ, ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಶೋನ್ ಡಿಸೈರ್, ಆಫ್ಟರ್ ದರ್ ನಂಬಿಸಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀಮ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಚ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ದೇರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಜನ ಸಮೂಹ ಸಿಕ್ಕರು, ಜನ ಸಮೂಹ ಸಿಗಂಟ್ಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯನ್ ಟೀಮಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ಲಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಏನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು, ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಥಗ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೀ ಆಗ್ತಾರೆ.
ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಈಗ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಿತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ರೀ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪವರ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಜನಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿನ್ನಡತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವೆನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅವಾಗ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರು, ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ದ ಆಗಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರು, ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕವನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾರಾ, ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ದಾರ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಗೈತಿ, ನಮಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು, ಆ ಮನುಷ್ಯಂದು ನಾವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ದೊಳಗೂ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಫರ್ದರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟೀಮದ ಮಾಹಿತಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಬಾಕ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಸರ್, ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವರು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಇಲ್ರಿ, ಈಸ್ ಫ್ಲೀಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿ ಫೈಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ್ಲಿತ್ರ ಫರಾರ್ ಅದನ್ನು ಫ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಫ್ರಾಮ್ ವಿಜಯಪುರ ಇಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಶಿವ ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದು. 2024ರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಸೇರಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಇದು ಆಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರೇನು, ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆನೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೈಬರ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್? ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅವರೇ ಇವ್ರು ಅದಾರೋ ಏನು ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಅದಾರೋ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್. ಒಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾನೂನು ಐತಿ. ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು RBI ಅಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಆ ನಿಬಂಧನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. ಅವ್ರು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗ ಆಗ್ತಾವ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।